صدق الله العظيم الفاتحة القبول تمام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعدد كل شر بعدد كل شر بعدد كل شر يا رب كل خير لنا ولأحبابنا ومشايخنا وعلى والعافية وعلى نيتنا الله تعالى يغفر قلوبنا وعلى نيتنا الله تعالى يغفر قلوبنا وعلى نيتنا الله تعالى يغفر قلوبنا وغالبنا معدود والتقى والعفو والمد عليه الإسلام والإيمان والمد على دين الإسلام والإيمان والمد على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولدي الدنيا بأن المرض الصالح محمد الشريف وصل إلى روحي سيدنا رسول الله وعلى سيدنا رسول الله وصحبه سيدنا رسول الله وصحبه سيدنا رسول الله ومهاجر مع رسول الله وتابعهم رسول القيامة من شيخنا وعلمنا ووالدينا وجدينا وجداتنا وقائنا وخالاتنا وعمنا وعمتنا وجيراننا وسلم إلينا ولذا والحكم واجبت علينا ولمن هدانا وهدينا إلى الخير ولمن أوصانا وأوصينا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات خصوصا إلى رسول العلماء بحمد محمد الغزالي ظهور على سيدي بيدك القصر يقضوا المقام سيد عبد القادر الجيلاني سيد محمد بن عبد الكريم بن المدني وخليفة مولانا الشيخ محمد الشافعي عبد الله بن جرير وصولي وفروعه ثم إلى رحمه محمد بن عيسى وسلم محمد بن علي العلوي ثم إلى رحمه عبد الرحمن بن محمد السداد وبكر السكران بن عبد الله سعد وبكر بن عبد الله السعدني ثم إلى رحمه الله سعد وبكر سعد بن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الله بن عباس بن أحمد بن حسن عبد العباس بن سابر الله قطب الإرشاد وتقريبا بلاد الإمام أحمد عبد الله بن محمد بن الخلفاء وعلي بن محمد بن حسين الحبشي ومحمد بن سعيد بن سعيد الزيدي وأحمد العزاء شيخ أحمد البدري وأحمد الرمعي وأحمد الزغي والنصر بن البكري ومولى ومصر المسؤولية وسلام الشريف والبواء ومحمد بن إدريس شيخ خليفة الإمام النووي وإمام الربيع إلى صاحب موسى بن عمر بن صالح بن أنور أبي محمد بن حسين البدر ومجاهد وعلي بن عبد محمد إسلام صلاح أبي حسين الناجي وجعفر بن شيخ الإسلام بسوى فقد الله عليه وسلم محمد بن محسن الذي رسول الله إلى محمد بن أحمد المختار بن رشاد محمد بن عباد والحبيب أحمد بن عبد الله صالح عبد الله بن عبد الله بن عبد الله وعلي بن عباد وعلي بن عبد الله وعلي بن عبد الله الحبشي وعلي بن جعفر إذا سلم سعد صلى بن سيد عبد الله بن شرع يسمع عبد الله وسوى وسيد سلم بن يحيى سلم بن سيد عبد الله بن شيخ بن بن يسمع شعر شعر يعرف شعر شعر يعني بن البراء سمع وسلم على سيد وسلم عبد الله بن عاصم شيخنا العالم ولا العالم لا وسيد عبد الله وجد له مستعين بن علي بن عبد الله بن عبد الجليل عندنا جزاء من النبي الخالق الله يوم يسلم لنا وتكبير من الجنة والجنة بأسرارهم وينفعنا بأسرارهم
سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita ucapkan fadilatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqarakat min qira'atiha ayatan falamma infatalat qala madza qara'tu fasakatal qaum fasa'ala Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu faqala qara'ta surata kada wa tarakta ayata kada fama tadri unsiqat am rubi'at faqala antalaha ya Ubay thumma aqbala 'ala al-akharina faqala ma balu aqwamin yahduruna salatahum wa yuqimmuna sufufahum wa nabiyyuhum baina aydihim la yadruna ma yadru 'alaihim min kitabi rabbihim ala inna bani israila qad fa'alu fa'au Allah azza wa jalla ila nabiyyihim an qul qaumika ahduruni abnanakum wa ta'tuni alsinatakum wa tu'tuni alsinatakum wa taghibuna 'anni bi qulubikum batilun ma tad'una ilaihi. Artinya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan suatu salat, ia meninggalkan satu ayat dari bacaannya. Ketika beliau berpaling, beliau Rasulullah SAW bersabda, apakah yang aku baca? Maka dia oleh kaum, maksudnya sahabat. Lalu beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, maka apa ia menjawab, engkau baca surah ini dan engkau tinggalkan di ayat ini, dan kami tidak tahu apakah ayat itu dinasakh atau diangkat. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, kamu baginya hai Ubay, kamu baginya hai Ubay. Kemudian beliau Nabi SAW mengajak kepada orang-orang yang lain dan bersabda, bagaimanakah keadaan kaum yang menghadiri salat mereka, yang menyempurnakan saf-saf mereka, sedangkan Nabi mereka di hadapan mereka tidak mengetahui apa yang ia baca dari kata-kata dan kitab Tuhan mereka. Ketahuilah bahwasanya Bani Israel melakukan demikian itu, maka Allah azza wa jalla mewahyukan kepada Nabi mereka bahwa katakanlah kepada kaum, kalian menghadirkan badan-badan kalian dan kalian berikan kepada lidah kalian, namun kalian gaib daripadaku dengan hati kalian. Batal apa yang menjadi pendapat kalian. Ini adalah petunjuk ini adalah menunjukkan bahwa mendengarkan apa yang dibaca imam dan memahaminya adalah ketiadaan daripada membaca surah, gantian daripada membaca surah itu sendiri. Nabi sebagian jadi imam, ada yang kalian baca ayat ini, lalu ditakuni yang lain, ada yang tahunya, jadi Nabi apa tidak ada baca surah apa, ayat pagininya, karena menjawabnya, tahunya. Lalu sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab ini biar Rasulullah Nabi yang baca ayatnya ini atau surahnya ini. Cuma ada dalam yang baca tadi ini, ada ini
pindah tadi dinasah artinya diganti. Jadi kami ada banyak jawab pertama masuk. Nah jadi nanti ikam aja yang bisa kita lah nampakan ini kayak dari Israel berdatang awal kehadapan tapi hatinya ada tujuan memperhatikan nanti. Nah jadi ini di sini menunjukkan bahwa kita sebagai makmum disuruh untuk memperhatikan apa nanti baca imam, maksudnya, maknanya, bacaannya itu sama lawan kayak membaca itu. Kan kita ayat itu apabila sembahyang menyarengkan sebagai makmum kan disuruh membaca itu mendengar aja. Kecuali karena ada mendengar lalu sembahyang maghrib atau isya atau subuh kan nyari apa? Nah, tapi misalnya imamnya digaman listrik pajak pulang hujan ribut nah maka kita disuruh untuk membaca ayat salat membiasakan badiannya imam membaca Fatihah kita badian untuk imam membaca Fatihah kita membaca Fatihah imam membaca ayat untuk kita baca Fatihah mendengarkan si imam membaca ayat itu apabila sembahyang nambah nyaring dan kita kalau mendengarin menang misalnya menyaring juga sembahyangnya imam disunat menyaring juga nyaring cuma ada mendengar maka disunatkan kita ini imam baca seorang ayatnya. Nah kita waktu jadi makmum tadi ayatnya ada membaca imam baca itu yang bagusnya dihayati artinya didengarkan paling kadang pada pemahayati terpaham juga baik hati hayati awalnya hayati ada paham artinya maknanya karena cara ibadah itu bacaannya didengarkan dengan jujur pada pemahayati maknanya maksudnya sesambungannya berarti ingatan hati sambil mendengarkan itu tak supaya ada tanda jadi hukum ayat kita membaca itu. Membaca itu jadinya mendengar bersama membaca hukumnya. Apa yang kita perhatikan itu nanti di keuntungan. Kita telah ada umpamanya bergerak. Kita kan umpamanya bergerak. Mandi orang kita berkata kaki kita bukan dua duduk di situ memperhatikan sama betik pada orang banyak otek tapi masih tapi duduk di situ nah untuk juga apa itu sama dosanya namanya karena mandana sama ini kata banyak betik aku mendengarkan jujur coba jangan jadi orang atau kulit udah jauh seorang nyamping juga namanya betik tapi karena dilihatnya seorang namanya memperhatikan benar orang berubahnya kesehatan sama dosanya. Nah kalau nambahkan kayak itu juga kita kan lupa membaca tapi kita tidak mendengarkan maka pahalanya sama orang membaca. Baca maulid kita berapa maulid? Cuma kita dengarkan orang membaca kita dengarkan kita pahalanya sama orang membaca. Nah jadi nambahkan itu nambah itu jadi diperhatikan supaya mendapat pahalanya. Ini adalah menunjukkan sebagian dari mereka radhiyallahu anhu berkata para orang-orang saleh itu umumnya orang saleh itu nabi, orang saleh juga wali, orang saleh juga orang alim saleh juga cuma karena tingkatannya masing-masing bila nabi salehnya hebat bila wali di bawah pada nabi cuma pada saat apabila orang yang baik caranya
Panggilannya baik, orangnya bagus, baik ibadah, baik ilmu, ada kesabaran, orang Allah. Patuan enggak, namanya berdua. Guru pak, ya ada orang aja. Tapi ada dia memang ada itu yang orang itu. Nah jadi makna orang soleh itu umum aja. Kalau pakai nama langsung membaca. Bukan para nabi itu jangan balik. Dia orang misalnya nabi itu soleh, ada soleh itu nabi jangan. Nah, soleh tapi berpangkat pulang menjadi nabi atau rasul. Berkata seseorang sujud dengan satu sujud di sisinya, bahwasanya dengan itu ia mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan seandainya dosa-dosa di dalam sujud itu dibagi kepada penduduk kotanya, niscaya mereka binasa. Ditanya bagaimana hal itu terjadi, ia berkata, dia sujud di sisi Allah Azza wa Jalla sedangkan hatinya memperhatikan kepada hawa nafsunya, maka menyaksikan kebatilan yang telah menguasainya. Nah, kalau kita sujud itu bujur-bujur hadir perasaan kita ingat kepada Allah, maka dibaca sujud. Tetapi kalau dalam sujud itu rupa kita kepada Allah, ujar sidin bahwa kita menyaksikan bahwa kita itu ada bujur berapa. Berarti lihat ada benar. Mau sujud atau maksiat dengan hawa nafsu macam-macamnya, artinya lain daripada Allah meninggalkan dan sujud, maka dipandang kesal dan dalam besar kesalahannya tidak ini. Sujud seorang sujud dengan satu sujud di sisinya, maksudnya hadir kepada Allah, bahwasanya dengan itu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, dan seandainya dosa-dosa di dalam sujud itu dibagi kepada penduduk kotanya, niscaya mereka binasa. Ditanyakan bagaimana hal itu terjadi, ia berkata, ia sujud di sisi Allah Azza wa Jalla sedangkan hatinya memperhatikan kepada hawa nafsunya dan menyiksa kebatilan yang telah menguasainya. Oh ini kita sujud tapi hati kita ada ingat Allah. Sujud tapi kita hati dengan Allah, daripada dana dosa itu ya seandainya tuh dibagi dosa saja kiraan ya Allah binasa. Lalu takutnya jelasannya itu maksudnya sujud kita di sembahyang itu kan orang itu mestinya kita sembahyang itu kan kita berada di hadapannya Allah karena kita melaksanakan perintah Allah, menghadap Allah, tapi hati dan nafsu bukan ke Allah, maka itu kita menyaksikan kebatilan kesalahan nama menguasai diri kita lalu dengan dosanya nanti. Nah, jadi kita nih ya jauhlah lawan akibat itu hidupnya. Jadi jangan khawatir matinya wirid itu untuk sembahyang lah, untuk sembahyang ada orang yang dalam wirid itu istighfar. Padahal aturannya memang udah sembahyang itu Allah menyuruh kita sembahyang ma'asir bagus kelakuannya lah. Ada lagi yang mau istighfar, karena sudah bagus saja kelakuan istighfar itu bangsa nak ada bagus, bangsa nak jadi dosa, ternyata nang kita anggap baik saja lupa dua masih kita. Lupa dua ternyata pulang. Jangan betul, tetap aja digawe. Inya menggawe dalam rukun masih berharga
daripada ada betul bilang masih ada ya. Kayak kita ada orang sakit miskin minta sumbangan tapi ya usaha kemana-mana usaha ini mencari ini minum ini tatap ingat ada duit lalu kalau minta kurang masih ada batasnya. Tetapi misalnya bangun dure awak siga mencaruh gara-gara katakan bila anak makan minta itu bukan hanya ada memberi uang berat dari bentar dalam lainnya. Nah, kan udah mantinya kita ini beribadat mengharap amarah Allah Ta'ala menang tujuh-tujuh mengharap upahnya bilang kali ya mengharap upahnya nih kali kita nih karena bilang jawabannya kalau standar dengan mesti berhasil jauh tapi mengharap mahal sebenarnya mengharap Allah Ta'ala pengasih penyayang Pak Allah Ta'ala pengasih penyayang dia akan sesuai dengan apa nanti merekanya ibadah kita rewardnya banyak lagi tapi harapannya dari marasnya Allah mau kita Anda baru apa makasih walaupun kalian jujur bagi caranya tapi kata makasihnya dia seperti gila. Nah jadi kita dijawab benar dengan cara orang-orang yang jujur-jujur hebat kita bapak-bapak kita supaya tahu ini benar ya. Artinya itu Allah Ta'ala sudah menyampaikan kepada hal yasrawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu kalau ada berilmu bahasa kita tuh ada paparakan. Ada paparakan orang-orang berilmu itu kita jauh benar. Kita ini jauh benar martabat derajat keistimewaan dan mulai orang berilmu diurang ibadahnya bagus, rapi, berisi, sempurna ada di seorang ya kan pada malas benar karena bilang kan apa itu kan jadi kita tahu kedudukan kita ini jauh benar. Nah jadi ini adalah sifat orang-orang yang khusyuk maka telah menunjukkan ini hikayat-hikayat dan hadis-hadis serta apa yang telah terdahulu. Bahwasanya pokok atau dasar dalam salat itu adalah khusyuk dan menghadirkan hati dan bahwasanya semata-mata gerakan dengan mata yang sedikit gunanya di akhirat. Artinya gerakan-gerakan sembahyang itu ia penting juga dan sembahyang cuma ianya benar dan nilainya besar benar Pak khusyuknya itu kan menang dohirnya maka takbir itu ini penting bagus diwajibkan boleh kita cuma apa dasarnya hatinya kan fokus hatinya ingat Allah memang iya aja. Ya kayak orang kawin itu lah ada abadnya Jepang nanti diuntik itu ada kalau abadnya ini abadnya dibaiki rumahnya dibaiki adiknya dibaiki baik pada keluargaan ada ibunya diuntik anak dia diuntik cuma apabila punya kada baik lawan anak-anak sini bermasalah tidak ada jadi hasil akan diuntik. Nah itu juga gerakan macam-macam ini kada utamanya kan maksudnya kada yang terpentingnya ada antar pentingnya kekhusyuan hati juga tetapi ini jalannya untuk mendapatkan khusyuknya tadi memperbaiki cara-caranya ini
Jadi orang mengaji sasat ibadah nang mikir boleh beda. Anak ianya hati buat, anak ianya ingat udah cuma kada boleh dilapas. Tidak boleh dilapas karena sempurnanya isi tadi dengan sebab kulit. Coba asalnya rumah aja lah, apabila kulitnya rusak kan? Katanya lepas rusak, jadi pakai upaya kan? Jangan pak. Apabila kulitnya rusak, asal ada. Tapi bahannya murah, ada. Apalagi mana? Hanya upaya kalau mau makan giginya aja lagi tuh bubur. Kalau aja tuh asal makan. Habis kulitnya habis, giginya aja lagi nada, makannya dijual, baiklah giginya tuh ada lagi. Yang ada boleh kita meninggalkan syariat. Namun dasarnya karena menjadikan boleh meninggalkan syariat, karena dengan syariat ini adalah jalan untuk kita ujung-ujung hadir kepada Allah. Jalannya itu hadir kepada Allah. Hadirnya kita perasaan kepada Allah dengan syariat itu. Jangan memperbaiki sembahyang, caranya, tajwidnya, itu semua tujuannya untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan adalah ingatnya perasaan kada lepas lagi Allah. Habis sebabnya. Kemudian bab yang keempat mengenai menjadi imam dan makmum, ulang masalahnya. Dan bagi imam ada tugas-tugas sebelum sholat dan bacaan di dalam rukun-rukun sholat dan sesudah sholat. Adapun tugas-tugas imam sebelum sholat maka ada 6, yaitu 1. Seseorang janganlah maju menjadi imam atas suatu kaum yang mereka tidak menyukainya. Orang luar berdatang dan terus jadi imam. Ini salah ada aturan. Ini ada berita salah ini. Jangan maju menjadi imam kecuali orang banyak angkat tujuh. Orang angkat tujuh, mengalir kamu udah keras seorang aja. Kita kasih pokoknya. Apabila seorang jadi imam, sabaru lakukan kosong. Nah asalnya juga sab diangkat lah. Tidak jaga seorang jadi imam sasab dia lagi. Itu artinya juga dipikir aja. Dan ilmu harus diambil. Jika mereka berselisih, maka dipandang kepada orang-orang yang paling banyak. Nah, misalnya ada angka 7, ada angka pandang nama angka 7. Apabila banyak angka 7, boleh tidak. Apabila banyak namuan, harus. Jadi bininya boleh, jadi imamnya itu pahandakan ya. Harus ada dan dia supaya ambil itu imamnya. Nah, jadi jika tujuan ini menjadi nilai yang bagus juga. Apabila banyak angka 7, kawan ada berarti maju menjadi imam. Apabila banyak angka 7, sekitarnya akan kumpulannya aja lah. Kalau harganya aja angka 7, kalau aja angka 7-nya ratusan itu. Ratusan. Namun jika orang yang lebih sedikit itu ahli kebaikan dan ahli agama, maka memandang kepada mereka itu lebih utama. Nah, inilah. Nah, kata tujuhnya nih, dasarnya kada tapi baik dua. Nang sedikit, nang tujuh ini nang baik, orang-orang baik. Nah itu ambil nang sedikit. Berarti nang kata tujuh ini nafsu dia beraja. Nafsu beraja. Banyak nang kata tujuh
kita dekati karena berdasarkan agama, dengan berdasarkan dengan keyakinan agama bahwa orang baik kalau kita dekati, maka kedekatan kita itu akan mendapatkan berkah, akan menyebabkan Allah minta kalau kita dan ditimpan dapat rahmat dari Allah. Tapi kalau kita memandang orang itu kita sukai, kita dekati, kita akrabi, sekadar nafsu aja dunianya aja, maka tak dapat apa-apa kita. Bahkan bilanya maksiat, bilanya ahli kejahatan, kita akan kejahatan karena itu akan menjahatnya. Jadi di pandangan itu pandangan kebaikan. Nak apa, orang terdekat siapa, nanti itu nanti gunting itu karena baiknya. Apabila kita gunting dunianya, rusak kayak hubungan fitnah kayak terjadi. Fitnah terjadi. Jadi saat kita kawin ada, tapi bila dia dari sinian anak kawinnya, kebaikannya kalau misalnya itu kebaikannya, nanam baiknya itu nanti gunting, nanam laki pulang, nanti ini pulang, mahat ini pulang, nanam baiknya itu gunting. Jangan karena urusan dunianya, jangan karena nanti coba langsungnya. Apa yang dia mengatakan tabungan biasanya, itu ada berdasarkan bagus lagi kan saudara bagusnya lagi. Apa jadi mau itu ada bapak ini itu baik badan itu bagus. Ambil laki-lakiannya kan pegang dia mau dengan doa ini doa dengan kita, bagus. Kalau mamanya bak benar, orangnya kan berjalan, orangnya kan gampang buat dirayu di ujung orang. Kalau kitanya bakti, lalu itu jadi apa? Yang bermasalah kita tapi karena kita dengan sunnah nyata tapi kan nah utamanya adalah jangan terkadang diangkat saja. Ada pada yang baiknya orang diutamakan kalakiannya pikirannya kayak gitu lah. Apabila kita penting pak nang langkah apa nang bagusnya nang nilaian kebaikan pada pandangan agama itu ada kekurangannya karena Allah menyempurnakan. Allah menyempurnakan. Tetapi kalau kita memandang pandangan dunianya, pandangan nafsu kita, Allah akan menghilangkan kebaikan. Nah, jadi beda bicara kita hendak mengawinkan anak, isi anaknya. Ada yang datang beberapa orang anak kita begini misalnya, anak saya kau nenek orangnya sugih misalnya, sugihnya kan ada apa lagi orangnya sugih itu sosial, sugih. Anak saya kau ini kan ada sugih, ada rasa dua lima berparah, anak-anaknya, hanya sunat pakai orang kurang tahu itu aja nanti langsung pada lihat langsung pasti ada bakal kalah tolong cuma bakal kalah jangan bilang makin servis saja taruh itu kan kelihatan jangan kurang tuh ada beli agama itu kayak apa ya minta tukar bikin dalam taruh aja juga kurang ada kawin itu ada taruh itu bertamuan melihat sifatnya ada yang bagus di orang tahan ini daerah mana atau negara mana apabila ada latihan pak hendak tahu beginian dan kalau latihannya ini lawannya hendak boleh mestinya kita nih membawa orang itu jangan bawa tapi orang yang kita suruh itu bapak kata sakon itu orangnya wajib tak menjaga rahasia ada boleh barang-barang mana ada ini malam ini berbarak malam ini siang udah kisah-kisah aku jadi suruh anaknya memarahkan anaknya disuruh anak memarahkan anak itu ada boleh memarahkan itu karena jadi ada boleh bus yang ada diterima mana yang makan maka airnya bisa menang berbarak
ada pamaraan ya Pak, bisa benar. Sakalinya bergaya isoknya saminggu kali dapatnya. Nah, ada jadi lalu sampai ke masyarakat macam-macam. Ujian angkat 7 lawan rakyatnya, saling kalau dipilihnya Pak. Terus dia kaca kita kalau ini nanti. Nah, jadi sampai macam-macam. Sampai kapan bagus? Pemilih lah macam-macam. Kemudian pula mun angkat 7 lawan pilihannya lawan rakyatnya ada 7. Nanti ini kalau yang dari belakang ada jamin dia akan orang-orang. Nah, itu sama. Ayo orang aja. Apa dia bilang jalan suap kan untung ya? Ya kan boleh membaca itu bisa. Tidak boleh. Jadi antara keluarga aja nang laki-lakinya lawan kulitannya nang menghadapi itu juga. Nah, sudah berakhiran ajar kena terhubungan ada khidmat malamnya menghadap takut-takut itu bila tak tujuh nah kayaknya bahasa atau misalnya kan jaga tak aku bakal namanya itu kan boleh panggilnya kalau membangun jadi ada aturan kayak peraturannya. Jadi apabila anak telah dimiliki ada anak laki. Jadi kayaknya tapi ini bilang tadi kalau dicari itu pacaran dulu bilang ada sapi kira-kira kalau tahu saya di rumah rakyatnya dimilikinya kita adalah besar lewat ada sama pacar ada sama kenal itu jadi nama yang ini datang ke rumah hadir yang bertentang kami datang silaturahim ada pernyataan tujuan. Nah, anak ulun ini, anak kami ini, anak kami angkatan orang Sambian mencucuk sama cucuk sama sana. Ada beli kami itu ada sama sana, ada beli kita memaksa kita anak atau sebagai orang tua ada beli memaksa anak-anak ada cucuk bahwa seliranya. Jadi, karena orang kami itu bila kali cucuk pasti sudah ada baik durhaka. Ada baik ya, undangannya adalah dipaksa kalau dalam pimpinan kali cocok mau usaha apa boleh banyak memperhatikan boleh kali cocok pimpinannya mulai kali cocok kalau latihannya ada dibakti lapar kan jangan laki lapar namanya naik saya namanya tadi lapar kalau dari dia berada semua tak sih tak macam kayak ayam mengerti jangan jadi ada tempat saya kan jadi ada harus saling kita menyayangi. Nah, kalau itu oh iya, menurut kami itu ada korban dan teman-temannya kami sama-sama aja, saling aja, gimana ya? Kalau apa kita masalah yang cocok dengan yang itu sudah panggil aku hari ini cocok, ya bagus. Nah, dengan hanya itu anak ini dia mulai dalam. Nah, anak ini mulai dalam ini membawa makanan dan makanan dasar masakannya seorang. Ini kan ya bibinya pagi ini menangis kakak-kakak ini soalnya satu memiliki hati orang ini bibinya nangis itu kan kayak kalau sebenarnya akan sabuan lagi nah ini datang nih mulai keluar dari dalamnya udah kalau dinilai bila mabuknya datang kalau dinakal oh ini bagus ini bilangnya sopan nah kalau ini ya sudah orang oh ini bilangnya bagus lagi sopan kemudian orang sopan kadang keluar sambil senyum dia lagi tapi datang pulang bagus berat duduk atau misalnya duduk jauh-jauhnya dengan bisa maafnya menyuruhnya
Oh ini berarti kalau begini berarti kan bisa harapan ada kemasinan. Tulahan berdoa sadana, ada yang pahit pada karena kemasinan kan selama. Jadi kalau terangnya bisa ya. Nah kedua sudah jangan mendapatkan. Silakan. Nah kalau memakan kan abadnya memakan, anaknya memakan, nanti tidak ada duanya. Nah pilihannya ini kurang ya Pak. Apabila pilihannya ini kadang makan, berarti pilihannya kan kadang itu tidak ada di dalam nantinya harus ada. Nah apabila memakannya pilihannya berarti apa maksudnya? Awal dia biasa. Nah ini ada kata bimbingan lagi. Berapa? Ya, sudah masih ramai. Tapi jangan masuk bimbingan, jangan pihak mau bimbingannya kami manggil ini berapa? Pakai isiakan semua kamar. Nah, saya udah pulang. Kayaknya bakal kabilannya silakan gedung nah, yang 7 macam, nah, ada kemiringan, menyiksa. Dipermudah nikah itu ya Nabi. Kalau akan berkah rumah tangga akan menjalaninya itu permudah nikahnya, permudah hidurannya, permudah urusannya. Orang tua nama permudah urusan anak itu kawin akan diberikan keberkahan si anak itu dalam menjalani itu. Sebetulnya cerita banyak-banyak. Ada jujuran bapak mau jujur anaknya. Ada yang paling 3 juta aja, kita aja. Jangan masuk tadi. Betul makanya dimarahin. Ada jalannya kayak bapak, empat nek kawannya sudah. Ibarat modal. Tahu? Nah, jadi itu bagus nilai. Apabila kita menilai orang itu dengan bukan pandangan yang baik pada agama, kita ada kejiwanya Allah. Ada kejiwanya. Ya Allah Taala kata dulu, apabila ada hubungan dicintainya, itu nanti kita cintai. Bila sesuatu yang dicintai Allah, itu nanti kita cintai Allah murka lawan kita. Bila Allah murka lawan kita, pasti ada nyaman juga. Nah makanya Nabi Unting tadi, Nabi memang Allah tak tuju, Allah cinta. Ini bakti lawan kuitannya, nah terus Allah tak tuju itu. Ini karena ibadahnya bagus. Ini kan akhlaknya, karena pemurahnya misalnya. Rakyatnya ini bagus, orangnya kadang-kadangnya pemurah, karena orangnya bagus. Nah, jangan mengunting lain daripada kebaikan. Setiap orang berhubungan lawan orang lain, siapa kan? Lagu ini tadi lah, atau kawan kan? Nah dinilai sanatnya itu, sanatnya hatinya lah, mandangati makrabin, nah dinilai karena dunianya, maka itu akan terjadi dengan permusuhan atau tadi itu atau di luar. Tapi apabila yang bagus, maka akan diberikan Allah kebaikan, keberkahan, lalu tambah bagus, tambah baik, tambah hebat apa saja. Karena kalau kita menguntit yang bagusnya, yang baiknya, maka Allah minta juga lalu diberikan Tuhan, dibaguskan Tuhan, diuntungkan Tuhan. Nah jadi menilai orang pun kayak gitu lah. Kayak kita berceramah misalnya, mau undang ceramah orang, tapi jadi kita tunjuk mau undang itu ada tahu ada pada rami yang ujungnya jangan. Kenapa jadi mau undang ceramah itu ada bapak banyak kisah-kisah yang jadi pelajaran untuk jadi orang baik bagus. Itu nilai yang menyebabkan berkah, yang menyebabkan untung bagus. Menangkapkan karena bagusnya itu nilainya kadang-kadang jangan. Nah termasuk menjadi imam. Nah banyaknya menilai pada waktu dulu apa bapak. Jadi imamnya deh. Ada yang sedikitnya ini banyak menilai dengan ilmu. Tapi jadi katujuh bacaannya pas jangan saya gunakan. Jangan saya kok imam. Aku nilai dua gerak-geriknya dulu dua orang saat ilmu orang ini orangnya sih.
Di dalam hadis salah satu la yujawizu salatuhum ru'usahum. Al-abdul abidu wa imra'atun zawjuha sakhitun 'alaiha wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Akan tiga macam golongan salat mereka tidak melewati kepala mereka, yakni hamba sahaya yang melarikan diri. Salat mereka tidak melewati kepala mereka itu, yaitu hamba sahaya yang melarikan diri. Munafik hukumnya. Kalau budak tak laki dari panggilannya ada seizin itu munafik. Ya, orangnya. Istri yang suaminya marah kepadanya. Nah ini ada berfungsi juga amalnya. Ada berfungsi juga amalnya. Dan imam yang mengimami suatu kaum sedangkan mereka tidak menyukainya, ya juga jadi apa-apa itu dan tidak ada. Dikaitkan dengan apa artinya kinayah dinamik. Tiga golongan yang sholat mereka tidak melewati kepala mereka itu. Ada tahap, maksudnya ada pengaruhnya, ada disarankan, ada diterima oleh Allah Taala. Langsung ibadah kita kan disarankan berbuat. Ibadah kita diterima, diangkatkan oleh malaikat. Ibadah kita beribadah lalu enak dibawa oleh malaikat ibadah kita. Nah, apabila diterima Allah Taala, Allah kita sebabnya ibadah kita ada ini jangan diterima lagi, dibawa angkat oleh malaikat kita. Apa-apa amal maka diterima ini nanti menyebabkan itulah, yaitu pertama budak nak lari daripada patuanannya, lari. Apa artinya budak nak lari daripada patuanannya. Yang kedua diinian nanti disari oleh lakinya. Yang ketiga yaitu kurang nak jadi imam tapi penduduknya masyarakatnya pada nampak dirinya. Tadilah masyarakatnya berdasarkan pandangan ilmu tidak. Nah jadi bikinnya jangan dipakai lagi itu sakit. Kecuali misalnya lakinya itu sakitnya memang salah. Contoh misalnya ini sembahyang atau memain. Jangan laki kan tidak masuk sembahyang lagi. Nah itu ada laki itu ada masalah. Mana sakitnya diberkatakan oleh Tuhan. Tapi kalau sakitnya kan diberkatakan dengan Allah Taala. Nah ini jangan jadi pancing-pancing. Jadi apabila laki itu saya cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat minta maaf. Jangankan ibadah yang lain, sembahyang aja itu kan diterima, apa yang lain. Jadi jangan dibiasakan, jadi jangan dipancing-pancing. Apabila jam sare, minta maaf cepat. Dan jangan sampai di cari-cari sare ini. Nah, itu orang berbeda itu ngomong-ngomong. Pandai ibadah itu laki itu ada laki itu laki sayang, laki apa? Laki perhatian itu penting banget. Maka apabila kita adalah misalnya Allah Taala ibadah kita itu pasti diterima. Ibadah kita tidak jahat. Artinya bila kita jahat berarti kita mengakhiri hidup kalau mau bahagia. Hayalan mereka bahagia. Pada kebanyakan kalau mau bahagia karena Allah saling nama angkur saling kayak kata kita. Nama angkur saling. Nah menjadikan saya maulah nyaman-nyaman juga. Nah gara-gara kita kadang-kadang hitung orang yang lain. Apa sebabnya terjauhi ibadah karena dia hasil tadi terima gara-gara saling. Kalau ada jadi mau ngomong kita itu. Jadi yang pertama mau budak lari daripada perbuatannya, kemudian bimbingan nanti saling kakinya, dan ketiga yaitu satu kaum nanti imam nampak imam kaum nanti tidak ditunjui oleh kaumnya tadi maksud masyarakatnya. Jadi bagaimana kalau memilih menjadi imam itu menjadi imam itu memang ditunjui oleh masyarakatnya itu atau makmum-makmumnya. Sebagaimana dilarang majunya imam yang mereka tidak menyukainya, maka demikian juga dilarang maju jika di belakangnya ada orang yang lebih ahli daripadanya.
Itu juga sebagaimana dilarang majunya imam yang mereka tidak menyukainya. Imam maju maka disukai masyarakat ada baiklah, ada baik. Nah, itu juga maka demikian juga dilarang maju jika di belakangnya ada orang yang lebih alim daripada. Ini lain disuruh lah, disuruh rakyat, disuruh untuk pertengkarannya. Imam masuk bagian di belakang ada yang lebih alim, itu sama jahatnya lawan imam akan diganti oleh masyarakat. Tetapi kalau nama alimnya tadi menyuruh, itu ada lebih utama melaksanakan perintah saat berlaku-laku. Ulang. Saat berlaku-laku itu menjalankan perintah. Terakhir, ini misalnya bagi bapak ada bagi ada nang belakangnya, misalnya ada orang alim, orang mau keluar maju, ada bagian ada orang, nah itu kurang pas, itu sama lawan rencana diganti imam. Tapi kalau memang diganti imam memang diperintah disuruh, itu memang lain bisa. Kayaknya itu samanya. Kecuali kita orang yang lebih utama daripada itu manulah, maka orang tersebut boleh maju. Kecuali memang kurang lebih ibadahnya tadi, ibadahnya ilmunya, si dia juga menurut dia dasar memang pada akal. Jika tiada ada sesuatu daripada hal itu, maka hendaklah yang maju, manakala disuruh maju. Jika tiada ada sesuatu daripada hal itu, maka hendaklah yang maju, manakala dia disuruh maju. Dan mengatur syarat-syarat imam ada pada dirinya, dan ketika itu makruh untuk menolak. Bila orang menghendaki dirinya jadi imam, padahal dirinya itu mampu aja, cukup aja saja jadi imam, makruh ada apa? Nah, jadi orang menyuruh, jangan sampai berbuat sekali jalan aja. Makruh. Nah ini, sama kita kalau misalnya jadi guru, kita dapat uang sekolah, kita dapat sekolah, kemudian pulang, pertama kita dapat sekolah, atau mereka dapat sekolah lah. Tapi misalnya ada orang yang kita ajari, nah kalau kita kepada yang guru boleh ada orang begitu, lain gurunya itu boleh berdakwah, lain waktunya pas sudah, nanti tidak pasal apa-apa, dia guru, yang boleh berdakwah, nanti guru pelajari apa yang bisa itu, nah jangan berdakwah, sebisanya, cuma jangan kita bisa, orang berdakwah para ekor, apa ada makan, jangan berdakwah, kalau berdakwah itu jangan habis, mantangan orang menyorong apa aja dia boleh jangan, kalau lain sesuai apa yang ada di urusan agama ini. Bila orang menyuruh, apabila orang menyuruh dalam urusan agama ini makruh diulang. Ya, jadi imam ini, ya orang asal seorang dasar memahami beda. Apalagi menang menyuruh, misalnya orang lain juga, orang ilmu menyuruh, orang ini sini berarti menyuruh, sini tahu memang menyuruh salah, dosanya sini tahu salah. Mau apa? Mau sedikit dianggap sini bagus saja dah. Bismillah. Kita melaksanakan bukan karena merasa hebat, tapi karena merasa suruhan lalu bagus saya tahu aku saja. Ada nanti pakai orang semakin takabur saja, makin dipakai orang makin tawadhu. Kenapa? Karena merasa seorang pada pantas mengurung lalu hasil dulu Pak Asian itu kalau berkat darinya. Ngalih memang salah seseorang satu suruh. Apa? Lalu dasar apa anjingnya itu? Lalu takabur dasarnya. Karena merasa hebat, merasa pantas. Telah dikatakan sesungguhnya suatu kaum menolak untuk menjadi imam setelah iqamah, maka ditenggelamkan, maka ditenggelamkan mereka itu. Apa yang diriwayatkan dari saling menolak
batas. Bila jadi makhluk, ada bagusnya. Adalah mereka itu mengatakan yang dimana oleh utama, atau mereka takut diri mereka berubah dan bahaya penanggung sholat mereka. Karena sesungguhnya imam-imam itu para penanggung, imam penanggung atas apa namanya itu imam adalah makanya imam ada untuk membaca Fatihah. Siapa namanya imam. Dan barangkali orang yang tidak berpikir biasa untuk itu maka akhirnya sibuk dan keikhlasan di dalam salatnya menjadi kacau karena malu kepada orang-orang yang mengikut. Lebih-lebih dalam menyarankan bacaan maka sebab-sebab dari jenis ini menjadi salah satu pemelihara diri untuk menjadi imam. Karena menjadi kalian menjadi imam, aku kata bahwa ini pada biasa. Lain aku membagusakan bacaan para pulang supaya mana orang baca dan balik lagi. Di belakang kita banyak orang nggak baik, baik supaya baik itu kan karena tujuan Allah, tapi karena jangan dipandangkan orang salah, jangan dipandangkan orang pada pas, pada ikhlas lain pada Allah hati. Menjadi makmum kan menjaga itu supaya menjadi makmum pada kalau menjaga orang menilai bagus kada bagus, orang kan tahu bersama pada bagus. Nah jadi di antara itu boleh, dan tetap nama ulama boleh. Karena menjadi orang seorang imam kok tidak pasti paham dia, tadi pahamnya kok, itu apa? Karena dia baca tadi pas, terus itu. Atau tadi apalagi kalau kami kira akan mau bagusakan supaya dinilai orang lain. Tapi orang tak biasa ada, orang tak biasa ada. Kita tidak boleh menilai orang tak biasa. Ini kan ada biasa ini baru bilang baik benar. Lalu ibadat orang ini kalau maka biasa. Apabila seseorang disuruh memilih antara azan dan menjadi imam, maka sesugiannya dia memilih menjadi imam. Nah, sesungguhnya masing-masing dari keduanya itu mempunyai keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu menambah-nambah dan menguatkan iman dan Islam kita, selalu menambah-nambah dan menguatkan Islam dan kebaikan-kebaikan yang sudah atau menuju kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni kasus kami dalam kasus kami dari segala macam kejahatan maksiat dan dosa-dosa yang menyebabkan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan kepada kita sebagai sama berjalan umur yang panjang dan kepada siapa orang yang dan seluruh dunia yang banyak akan berkah dan menjadikan seluruh soleh semoga sampai akhir kiamat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur panjang dan kita terus iman masuk ke wilayah hisab Allah syafaat kepada yang banyak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa-apa yang kita minta, tidak akan kita mohonkan kita menjadi kita akhirat, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kita dari kita selalu aman dan makmur sejahtera dijauhkan di Allah bersedia kita sudah banyak bala musibah wabah penyakit mudarat kita terpaksa dan setan dan yang berahmat kita biar Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'ad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'ad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'ad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nabatat wa min syarri
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Amin.